श्रीशन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगोधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीवत्सविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्द जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमोस्तुभं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। लादिनीस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरप्रेम प्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं सादरनस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवीशं। नमो नलिननेत्राय विनुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। मुखं करोति वाचालं तुङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम
तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपात्यं कृष्णप्रियावरीयसी विमुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादोर्णोऽभिगिनशो यशां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शंभु भगवान बदरायणी जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रिति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं कमलवर्णं सीतावतारम् अपारो संसारो समुद्रसेतु भजामहे श्रीभागवतस्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर चाँदेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल खुले बोलो ना ना करो छोलो ना আমি কি গোরা তোমার কে নই খুলে বলো না না করো ছলো না আমি কি গোরা তোমার কে নই তুমি জগৎ আধার আশ্রয় সবার আমি কি কেবল জগৎ ছাড়া হই খুলে বলো না না করো ছলো না আমি কি গোরা তোমার কি নই ব্রহ্মাণ্ডের যত তব জীবগণ উদিত পাষণ্ডী চেতন অচেতন ব্রহ্মাণ্ডের যত তব জীবগণ উদিত পাষণ্ডী চেতন অচেতন সবে ধন্য হলো প্রেম ধান কিবা দোষে আমি উহে অন্তর্যামী তব
কৃপা হতে বঞ্চিত রই। খুলে বলো না, না করো চলো না, আমি কি গোরা তোমার কি নই। ত্রিতা ভরা তব এই গোরা মুখে বলে সবে পেল পরিত্রাণ। ত্রিতা ভরা তব গোরা মুখে বলে সবে পেল পরিত্রাণ। আমিও সেনা গায় বিলাম, আমিও সেনা গায় বিলাম। বলো গৌর হরি কেন নাহি তোরি, একবার বলো গৌর হরি কেন নাহি তোরি। এ বেদনা হায় কাহারে কই, খুলে বলো না, না করো ছলো না, আমি কি গোরা তোমার কেহ নই। তুমি জগৎ আধার আশ্রয় সবার, আমি কি তোমার জগৎ ছাড়া হই। খুলে বলো না, না করো ছলো না, আমি কি গোরা তোমার কেহ নই। কদে কহে স্বরূপ দামোদর দাস, এ মিনতি প্রভু তব পদ পাশ। কদে কহে স্বরূপ দামোদর দাস, এ মিনতি প্রভু তব পদ পাশ। অপরাধী বলে করুণা নিরাশ, অপরাধী বলে করুণা নিরাশ। যারা তব দাস করো তাদের দাস, হে গৌর যারা তব দাস করো তাদের দাস। তাদের সঙ্গ ছাড়া যেন নাহি হই। খুলে বলো না, না করো ছলো না, আমি কি গোরা তোমার কেহ নই। তুমি জগৎ আধার আশ্রয় সবার, আমি কি তোমার জগৎ ছাড়া হই। খুলে বলো না, না করো ছলো না, আমি কি গোরা তোমার কেহ নই। আমি কি গোরা তোমার কেহ নই। জয় মহাপ্রভু শচীনন্দন, জয় নরহরি প্রাণ গৌরহরি। চেতন পাইয়া হরিদাস মহাশয় তীরে উঠি আসি হইলেন পরানন্দময়। কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা ভাজন কৃষ্ণদেবান বেদব্যাস অবতার পরম পূজ্যপাদ শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তার শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত শ্রী গ্রন্থেতে আদি খণ্ডে 11 অধ্যায়
নামাচার্য হরিদাস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলছেন, ভক্তকে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়। জগতে এমন কোন সাধক নেই যাকে ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত হতে হয়নি, কিন্তু তাতে ভক্তের কি আসে যায়? ভক্তি তার চিত্তবৃত্তিকে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে গোবিন্দের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ সেই চরণে। এই জন্য তার মন তো জড় জগতের মান অপমান, ঘাত প্রতিঘাত, আঘাত প্রতিঘাত, এই সমস্ত কিছু দ্বন্দ্বের মধ্যে নেই। তাই হরিদাস ঠাকুর ইচ্ছাকৃত ভাবে মৃত্যুকে বরণ করলেন। সত্যি সত্যি দেখা গেল প্রাণ শূন্য দেহ। পরীক্ষা করে ভালোভাবে বোঝা গেল দেহে আর প্রাণ নেই। প্রহারে প্রহারে তার নিশ্চিত মৃত্যুই হয়েছে। তখন গঙ্গায় তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে আবার হরিদাসের সেই আত্মসত্তা দেহের মধ্যে প্রবেশ করল। এইবার ভাসতে ভাসতে কুলে এসে ভিড়লেন। তারপরে তিনি সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ আবেশে নাম গাইতে গাইতে গঙ্গার তীরে তীরে চলতে শুরু করলেন। এই মতো চলিলেন ভুলিয়া নগরে, কৃষ্ণ নাম বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে, আজ প্রাণ খুলে নাম করে। গঙ্গার তীরে তীরে হরিদাস চলে, আর প্রাণ খুলে নাম করে। কৃষ্ণ নাম বলিতে বলিতে উচ্চস্বর, দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল জবন, খণ্ডিল হিংসা সবার ভালো হইল মন। এই সংবাদ যখন সে কাজীর কাছে, মুলুকপতির কাছে পৌঁছালো যে হরিদাস তো মরেনি, কিংবা মরে গেলেও আবার বেঁচে উঠেছে, এবং এত অত্যাচার, এত চাবুকের ঘা ক্ষত বিক্ষত তার শরীর, কিন্তু বিন্দু মাত্র কোনো ক্লেশ নেই, দুর্বলতা নেই, ব্যথা বেদনার কোনো অভিব্যক্তি নেই। সে একেবারে প্রেমানন্দে আত্মহারায় হয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে দুটো বাহুকে উত্তোলিত করে আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে মৃদুমন্দ ছন্দে নৃত্য করতে করতে নাম গান গাইতে গাইতে চলেছে। আশ্চর্য! মৃতদেহে প্রাণ ফিরল, আর এত প্রহারে মৃত্যু হলো না। ওই সমস্ত কাজী, তাদের অনুগামীগণ, স্বয়ং প্রশাসক মুলুকপতি, তাদের কৌতূহল হলো সত্যি সত্যি তাহলে কি আমরা অন্যায় করলাম? চলো একবার দেখি কি হলো। তাদের মন থেকে এই যে একটা প্রতিহিংসা ছিল, সেই প্রতিহিংসাটা চলে গেল ধীরে ধীরে। যাবে না কেন? হরিদাসকে দর্শন করেছে,
তাকে ধিক্কার দিতে গিয়ে, শাসন করতে গিয়ে কতবার হরিদাস হরিদাস শব্দ উচ্চারণ করতে হয়েছে। এবং কথোপকথনের সময় হরিদাসের মুখ নিঃসৃত সেই যে বচনামৃত তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে। কাজে বৈষ্ণবের স্পর্শ, দর্শন, তার মুখ নিঃসৃত বাণী এ কখনো ব্যর্থ হয় না। এই জন্য ধীরে ধীরে তাদের মনের একটা পরিবর্তন আসতে শুরু করলো। চলো তো পীর জ্ঞান করি সবে কইল নমস্কার, সকল জবনগণ পাইল নিস্তার। ফুলিয়া গ্রামের অভিমুখে চলেছে নাম গান গাইতে গাইতে হরিদাস ঠাকুর। কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এইবার তারা সেইখানে উপস্থিত হয়ে হরিদাসের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। যেই সম্মুখে সে দাঁড়িয়েছে আর হরিদাসের গতিও স্তব্ধ হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন সেই সমস্ত কাজী মুলুকপতি, তার যত অনুগামী ম্লেচ্ছ জবন, তারা সবাই ঐকান্তিক ভাবেতে অকপটে ভেতরে একটা অপরাধ বোধ নিয়ে অনুশোচনায় দগ্ধীভূত হতে হতে হরিদাস ঠাকুরের চরণে প্রণাম করতে লাগল। এই যে প্রণাম করলে বৈষ্ণবের চরণে, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যবনগণ পাইল নিস্তার। শ্রী ভগবত উদ্দেশ্যে এবং ভগবতগত প্রাণ কোন সিদ্ধ মহাত্মা বৈষ্ণবের চরণে যদি প্রণাম করা হয়, তাহলে কোটি জন্মের সমস্ত পাপের বোঝা একেবারে জীবন থেকে নেমে শেষ হয়ে যায়। কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস, মুলুক পতির চাহি কইল কৃপাহাস। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের তো নাম গানে আত্মস্মৃতি হারা, নাম গিয়ে চলেছেন। কারা এলো, কি প্রণাম করছে, এ অনুসন্ধান তৎপরতা নেই। কিন্তু সামনে এসে যখন বারবার তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে, তখন ধীরে ধীরে হরিদাস ঠাকুর নয়ন মিলন করলেন। দেখছি আরে মুলুকপতি সেই কাজী, তাদের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে কৃপা হাস। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন কৃপায় বিগলিত হয়ে গেল অন্তঃকরণ, হাসি পেল কেন? হে প্রভু, তুমি নাটের গুরু, ওদের অন্তরে তুমি প্রতিহিংসা জাগিয়ে এই অভিনব লীলা বিস্তার করলে, আবার তুমি ওদের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে দেখো কেমন পরিবর্তন এনে দিয়েছ। যাক, এরা যখন আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছে, তখন আমি এদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব যে নাম প্রভু যেন এদেরকে কৃপা করে। সম্ভ্রমে মুলুকপতি জুড়ি দুয়ক বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর।
তারা তো আত্মগ্লানিতে, অনুশোচনায় একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়েছে। এইবার যেটা অনুভব করলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের সেই অনুভূতির কথাটি একবারে স্পষ্টভাবে স্বীকার করছেন হরিদাস ঠাকুরের কাছে। সত্য সত্য জানিলাম, তুমি মহাপীর, এক জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির। যারা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তুমি মহাপীর মানে মহাযোগ সিদ্ধ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেন না, তোমার এক জ্ঞান হয়েছে। এক জ্ঞান কি? একমাত্র সাধকের যে ইষ্টদেব, এই জ্ঞান ছাড়া জগতে দ্বিতীয় আর কিছু আছে? তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক রয়েছে? তাদের সুখ দুঃখ বেদনা সবকিছুর মধ্যে আমার কোনো ভূমিকা আছে, এই বোধ আর থাকে না। সব একাকার হয়ে যায়। তাই তুমি সেই অভিষ্ট দেবের অনুভূতির সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে কোনটা দিন কোনটা রাত, কি ভালো কি মন্দ, কোনটা তিরস্কার কোনটা পুরস্কার, কোনটা আহার কোনটা প্রহার, সব একাকার হয়ে গিয়েছে। এইরকম অনেকেই জগতে রয়েছে, সাজা সাধু। যোগী জ্ঞানী যত সব মুখে মাত্র বলে, তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহাকুতূহলে। সমাজে এরকম অনেক অনেক যোগসিদ্ধ পুরুষ দেখা যায়, কিন্তু তারা যথার্থ নয়। কেউ ছিটে ফোটা একটু অনুভূতি পেয়েছে, কেউ আদৌ পায়নি, অভিনয় করে চলছে, স্বার্থ সিদ্ধি করে চলেছে, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা অর্থবিত্ত সবকিছু। কিন্তু হরিদাস, তোমার যে জ্ঞান পরমেশ্বরের প্রতি একটি অভ্রান্ত, এর মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। তোমারে দেখিলে মই, তোমারে দেখিতে মই আইলু হেথারে, সব দোষ মহাশয় কমিবাই আমারে। চরণে পড়ে কান্তি কান্তি সেই প্রশাসক মুলুকপতি এবং সেই ধর্মগুরু কাজী তারা বারবার ক্ষমা চাইতে শুরু করলেন, যে আমরা ছুটতে 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 একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, সেটি হচ্ছে আমরা একটু ক্ষমা চাই। সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাই, তোমার চিনে হেন জন ত্রিভুবনে নাই। জানি হরিদাস, তুমি এক অনুভূতির সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছ। নিশ্চয় তুমি আমাদেরকে শত্রু ভাববে না। কেন? যে সমস্ত সাধু সাধক সেই স্তরে পৌঁছে যায় যাতে ভেতর বাহির সমগ্র জগৎ সব কেবল ইষ্টময় হয়ে যায়, তাদের কাছে কে শত্রু কে মিত্র, কোনটি ভালো কোনটি মন্দ, কোনটি পবিত্র কোনটি অপবিত্র,
শীত কেমন গ্রীষ্ম কেমন এই বোধ থাকে না। এবং এই রকম সিদ্ধ মহাত্মাকে সাধারণ মানুষ দেখেও চিনতে পারে না, পারা যায় না। ঠিক ভগবানের যে গুণ বৈশিষ্ট্য সিদ্ধ মহাত্মাদের তাই। ভগবান যদি কৃপা করে কারো কাছে নিজেকে তুলে না ধরেন, নিজেকে জানবার জন্য সুযোগ করে না দেন, তাহলে যেমন ভগবানকে পেলেও পাওয়া হয় না, দর্শন করলেও দর্শন হয় না, ঠিক যারা সিদ্ধ মহাত্মা তাদেরকেও সাধারণ মানুষ চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না, যতক্ষণ সেই সিদ্ধ মহাত্মা অনুকম্পার বশীভূত হয়ে নিজের সম্পর্কে কাউকে একটু অবহিত করে না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ জানবে না। আর এই স্তরে উন্নীত না হলে সে কখনো পরমেশ্বরের প্রিয়ত্ব লাভ করতে পারে না। তাই অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে, সখা হে, তুমি, তোমার কাছে তো সবাই সমান, তবু তুমি কাদেরকে বেশি একটু ভালোবাসো? জগতে কোন প্রকার মানুষ তোমার প্রিয় বলে মনে হয়? সামগ্রিক দৃষ্টিতে তোমার কাছে সবাই সমান, কিন্তু তুমি যদি তোমার একটু প্রেম দৃষ্টিতে, স্নেহ দৃষ্টিতে বিচার করো, তখন তুমি বলতে পারবে যে কে তোমার প্রিয়ত্ব অর্জন করেছে, কে কে কোন কোন কর্মে নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করলে তোমার প্রিয়ত্ব অর্জন করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হ্যাঁ ঠিক বলেছ অর্জুন, তাহলে আমার প্রিয় কারা এটা তুমি জানতে চাইছো? তা শোনো। অদৃষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ নির্মম নিরহংকার সম সুখ দুঃখক্ষমে সন্তুষ্টং সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয় ময়্যার্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্ত সমে প্রিয়। সমে প্রিয়, সে আমার প্রিয় কে? অদৃষ্টা, যে আমাকে ভালোবাসতে বাসতে সর্বজীবের প্রতি বিদ্বেষ বর্জিত হয়েছে। অদৃষ্টা মানুষে মানুষের প্রতি তো নয়, প্রাণী মাত্রের প্রতি তার কোনো দেশ থাকে না। সর্বভূতানাং মৈত্র, সবার জন্যই তার একটা মিত্র ভাব, স্নেহ কাতরতা থাকে। করুণা, সবার দুঃখ দেখলে নিজে কষ্ট পায়, এটাকে বলা হয় করুণা। নির্মম, অর্জুন যার মমত্ব বুদ্ধি একমাত্র আমাতেই, আর অন্যান্য জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য বৃত্ত বৈভব লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা, স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন বান্ধব পশু পাখি কীট পতঙ্গ ইত্যাদিতে সর্বান্তঃকরণে মমত্ব শূন্য, কারো প্রতি কোনো মমত্ব নেই। নিরহংকার, কোন অহংকার নেই। সমসুখ দুঃখক্ষমে, সুখটাও তার কাছে যেমন, দুঃখটাও তার কাছে তেমন। দুটো ভেদ একাকার হয়ে যায়। সন্তুষ্ট, সর্বক্ষণ সে সন্তুষ্ট চিত্ত।
সততং যোগী যথাত্ম দৃঢ় নিশ্চয়, সব সময় আমার নাম অনুশীলন, আমার সেবা অনুশীলন বিষয়ে সে একেবারে দৃঢ় সংকল্প বিশিষ্ট, যে মাইয়ার পেত মনোবুদ্ধির জোর, আমাতে পরিপূর্ণ সমর্পিত চিত্ত, যে সমে প্রিয়, সেই একমাত্র আমার প্রিয়। আমি তার প্রতি দুর্বল হয়ে থাকি, তার প্রতি কর্তব্য সাধনের জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে থাকি। যস্মান্ন দিয়তে লোক লোকান্ন দিয়তে চ যা, হর্ষামর্ষ ভয় দেবে গুর মুক্ত যশ চ মে প্রিয়। আর আমার প্রিয় কে? অর্জুন। যস্মান্ন দিয়তে লোক, যে কাউকে উদ্বিগ্ন করে না, প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দেবে, এবং লোকান্ন দ্বিজাতে চজা, কারো দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না। অর্থাৎ নিজের প্রতি উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রচুর ঘটনা ঘটে, কিন্তু সেগুলোকে এমন ভাবে অতিক্রম করে সে ইষ্টদেবের ভাবনার মধ্যে ডুবে থাকে যে উদ্বেগ তাকে দিলেও সে উদ্বিগ্ন হয় না। এই জন্য কাউকে উদ্বেগ করে না, কারোর দ্বারা যে উদ্বিগ্ন হয় না। হর্ষামর্ষ ভয় উদ্বেগের মুক্ত, হর্ষ এবং বিষাদ যার কাছে একাকার, ভয় এবং উদ্বেগের প্রভাব থেকে সর্বাঙ্গীন যে মুক্ত, সচ মে প্রিয়, সেই আমার প্রিয়। এটি মুসলমান হলেও মুলুকপতি অনুভব করেছেন, হরিদাসের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, আর এই ঘটনার পর্যালোচনা করে দেখলেন যে ভগবানের প্রিয়ত্ব অর্জনের এই হচ্ছে যোগ্য অধিকারী, এই হচ্ছে সমুচিত দৃষ্টান্ত। অনপেক্ষ সুচিদক্ষ উদাসীন গতপথ, সর্বারম্ভা পরিত্যাগী যো মদ্ভক্ত সমে প্রিয়। অনপেক্ষ, যে একমাত্র আমার উপরই পরিপূর্ণ নির্ভরশীল, কারোর জন্য কিছুর জন্য যার কোনো অপেক্ষা নেই, সে আমার প্রিয়। সূচি, শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সূচি। শারীরিক সূচি স্নান, সদাচার পালন, শৌচাচার। আর মানসিক সূচি সত্যকে আশ্রয় করে থাকা, ছল কপটতা, মিথ্যা ভাষণ, কটূক্তি, নিন্দা, এগুলোই মনটাকে নোংরা করে দেয়, অপবিত্র করে দেয়। যে মন থেকে এই সমস্ত প্রকাশ পায় তার মনটা ভয়ঙ্কর নোংরা। এই জন্য মনকেও ধুয়ে মুছে পবিত্র রাখতে হবে, সত্যের উপরে নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাহলে বাহ্য অভ্যন্তর তার সূচি। উদাসীন, অর্থাৎ সে উদাসীন, কোন অপেক্ষা নেই। সর্বারম্ভ পরিত্যাগী, সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকে যে বর্জন করেছে। তো সকাম কর্ম কাকে বলে? সেগুলো ধর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তার ফল হচ্ছে সাংসারিক প্রতিষ্ঠা লাভ, শারীরিক প্রতিষ্ঠা লাভ। এই উদ্দেশ্যে ধর্মানুষ্ঠানের কিছু অনুষ্ঠান আমরা শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠান করে থাকি, যার পরিণাম হচ্ছে এই ধরনের কিছু প্রাপ্তি। এগুলোকে বলা হয় সকাম কর্ম।
যিনি কেবলমাত্র আমাকে আমার প্রীতিবিধানের জন্যই ভালোবেসে সেবায় তৎপর হয়ে আছেন, তারা কখনো আর সকাম কর্মানুষ্ঠানের দিকে দৃষ্টি দেয় না, একেবারেই পরিত্যাগ করে। এইরকম যে সমে প্রিয়, সে একমাত্র আমার প্রিয়। যো না হৃষ্যতি ন দেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যাহা সচমে প্রিয়। আর আমার প্রিয় কে? যে ইষ্ট প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অর্থাৎ সমুদ্রে যেমন বর্ষাকালে লক্ষ লক্ষ নদীর জল পড়ছে, 1 ইঞ্চি সমুদ্রে জল বাড়ে না। আমার দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি হয়ে দেশ হাহাকার করছে, মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, নদী নালা শুকিয়ে গিয়েছে। সমুদ্রে গিয়ে দেখা যাবে 1 ইঞ্চি সমুদ্রে জল কমেনি। সমুদ্রের জল যেমন সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় একই অবস্থা থাকে, তেমনি অর্জুন যারা সেই স্বভাবপ্রাপ্ত হয়েছে যে যত কিছু আসুক তার জন্য কোনো উল্লাস নেই, এক্ষুনি সব ধ্বংস হয়ে হারিয়ে যাক, তার জন্য কোনো হাহাকার নেই। এবং ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি, যে কোনো কারণে যে কোনো অনুশোচনা প্রকাশ করে না, আর কোন চাওয়া পাওয়ার প্রত্যাশা নেই। ভক্তিমান সচমে প্রিয়, সেই আমার একমাত্র প্রিয়। তারপরে যে কথা মুলুকপতি বললেন, সমঃ শত্রু চ মিত্রে চ তথা মান অপমানায় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জিত তুল্য নিন্দা স্তুতির মৌনি সন্তুষ্ট येन কেনচিৎ অনিকেত স্থির মতিমান ভক্তি অনিকেত স্থির মতির ভক্তিমান সমে প্রিয়। যার কাছে শত্রু মিত্র মান অপমান শীত গ্রীষ্ম সব একাকার হয়ে গিয়েছে। তুল্য নিন্দা স্তুতির মৌনি, নিন্দাটাও তার কাছে যেমন, স্তুতি প্রশংসা তার কাছে তেমন। অনিকেত, যার কোনো নির্দিষ্ট আশ্রয় থাকবে না, সর্ব পরিস্থিতির যিনি মহাস্থির, তারাই আমার একমাত্র প্রিয়। যেতু ধর্মামৃতমিদং যদুক্তং পর্যুপাসতে শ্রদ্ধানামৎ পরমা ভক্তস্তে অতীব প্রিয়া। এতক্ষণ গোবিন্দ বললেন প্রিয় নর প্রিয় নর, অর্থাৎ আমার প্রিয় প্রিয়। এইবার উপসংহারে বলছেন, হে অর্জুন, এই প্রিয়র মধ্যে অতি প্রিয় কে আমার? না, আমার এই যে আমি এতগুলো উপদেশের কথা বললাম, এগুলো সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে অনুশীলন যে করে, সেই হচ্ছে আমার সব থেকে অতি প্রিয়। প্রিয় নয়, অতি প্রিয়। অর্থাৎ হরিদাস ঠাকুর যে শ্রীকৃষ্ণের এই বাণীর, এই শ্লোকের একেবারে মূর্তিমন্ত বিগ্রহ, সেটি মুলুকপতি বলছেন যে আমরা তো সিদ্ধ মহাপুরুষের নাম শুনেছি জীবনে, ইসলাম ধর্মের মধ্যেও আছে আর অন্য ধর্মেও আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিনি। হে হরিদাস, তোমাকে সেটি প্রত্যক্ষ অনুভব করলাম।
যে তুমি সবকে জয় করে ফেলেছ, করে সেই অদ্বিতীয় সত্তাতে তুমি আত্মসমাহিত হয়ে রয়েছ। এই জন্য তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমরা ফিরে যাচ্ছি কর্মজীবনে, আর তুমি নির্ভয়ে থাকো। চলো তুমি শুভ করো আপন ইচ্ছায়, গঙ্গা তীরে থাকো গিয়া নির্জন গুফায়। আজ থেকে কোনো ম্লেচ্ছ যবন তোমার প্রতি কোনো শত্রুতামূলক আচরণ করবে না, তোমার গতি প্রকৃতি নিয়ে সমালোচনা করবে না। তোমার যেখানে ইচ্ছা, বহুজনের সনে, নির্জনে, বনে, যেখানে যেমন তুমি অবস্থান করে তোমার এই নামামৃত আস্বাদন করো আর জগৎকে আস্বাদন করো। আপন ইচ্ছায় তুমি থাকো যথা তথা, যে তোমার ইচ্ছা তাই করো সর্বথা। এই বলে তারা চলে গেলে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, দেখো মহতের কি মহিমা। হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে উত্তমের কি দায়, অধম দেখি ভুলে। এই যে দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ, বৈষ্ণব ঠাকুর তার এটি তো দৃষ্টান্ত। এত ক্রোধে আনিলে কে মারিবার তরে, পীর জ্ঞান করি আরো পায়ে পাছে ধরে। যারা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কি অমানুষিক অত্যাচার করবে, এই যেন তারা দেখলো সোনাটা খাঁটি কি। তাই কোষ্ঠী পাথরে যেমন সোনাকে আঁচড় দিয়ে দিয়ে খাঁটি কি অখাঁটি সেটা বিচার করা হয়, হরিদাস ঠাকুরের জীবনের এই অত্যাচারটাই যেন ঠিক তদনুরূপী। তার জন্য তারা সেই চরণ ধরতে বাধ্য হলে। যবনের কৃপা দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ, ফুলিয়া আইলেন ঠাকুর হরিদাস। উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে, আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ সভাতে। এইভাবে উচ্চস্বরে নাম করতে করতে নির্ভীক আর প্রেমে আপ্লুত চিত্ত, নামের সুরের মধ্য দিয়ে কত প্রেম ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে, স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গের উপরে। আত্মহারা ক্ষুধা পিপাসা বোধিনী উচ্চস্বরে নাম গাইতে গাইতে আবার সেই ফুলিয়া, যেখানে হরিদাস ঠাকুরের স্পর্শে সমস্ত সবাই পরম ভাগবত পরম বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে, সেটা যেন একটি মহাতীর্থ ক্ষেত্র ফুলিয়া। সেখানে আবার হরিদাস ঠাকুর এলেন। হরিদাসে দেখি ফুলি আর বিপ্রগণ, সবে হইলা অতি পরানন্দমন। তারা তো সবে অবহিত, 22 বাজারে বিত্রাঘাত। হরিদাস ঠাকুরের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা সবই তারা অবহিত হয়েছিলেন। আজকে যখন প্রত্যক্ষ ভাবে হরিদাস ঠাকুরকে তাদের গ্রামে সেই পূর্বের মতন নামানন্দে উচ্ছল বিভোর আপ্লুত চিত্ত হরিদাসকে দেখলেন, তখন তাদের অন্তরে হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধা লক্ষ কোটি গুণ বেড়ে গেল। আনন্দে সবাই
আত্মহারা। হরি ধ্বনি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে, আর হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে। স্বতঃস্ফূর্ত। কে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব? যাহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম, তাহারে জানিবে সেই বৈষ্ণব প্রধান। কাজে হরিদাস ঠাকুর বললেন না, তোমরা আমার সুরে সুর মিলে সবাই একটু নাম করো, বলার অপেক্ষা নেই। হরিদাসকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নাম যেন এদের মধ্যে সে নাচতে শুরু করল। এমন উচ্চস্বরে হরিধ্বনি দিয়ে হরিদাস ঠাকুরকে তারা স্বাগত জানালেন। অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার, অশ্রুকম্প হাস্য মূর্ছা পুলক হুঙ্কার। একে তো নামানন্দে আত্মহারা হরিদাস ঠাকুর। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব সুধা মাখা হরিনাম কৃষ্ণ নাম, মধু মাখা এই নাম। জপরে 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 রসনা, অবিরত অবিরাম সুধা মাখা কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব মধু মাখা এই নাম হরিনাম, সুধা মাখা এই না। আর প্রেম একেবারে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। নামকারী যেই মুহূর্তে অপরাধ শূন্য চিত্ত হয়ে যাবে, আহা, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে সুদয় হবে। মহাজন বললেন, এক কৃষ্ণ নামে হয় সর্ব পাপ ক্ষয়, নামের কারণ ভক্তি কর এই উদয়। সর্ব পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। আবার দ্বিতীয়বার বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেম উদয় হয়। তা প্রেম যে উদয় হচ্ছে কি করে বুঝব? প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। সে দিকম্প পুলক বহে অশ্রু ধার। সে দিকম্প পুলক বহে অশ্রুধার। হবে এটা। 2 আর 2 যোগ করলে যেমন 4 হয়, এর মধ্যে বিন্দু মাত্র যেমন কোনো ফাঁক নেই, তেমনি নাম করলেই নামকারীর এই অবস্থা আসবেই, প্রেম আসবেই। কিন্তু আমার আসছে না। যখন নাম সাধন শুরু করেছিলাম তখন মালাটা ছিল কত বড় বড়,
ছোট ছোট বেলের সমান, এখন তো শস্যের মতো হয়ে গেল, ক্ষয় হয়ে আঙুলে কড়া পড়ে গেল। কিন্তু কই ভেতরটা কোনোদিন একদিন ভেজা ভেজাও হলো না, চোখ দুটো কোনোদিন একটুখানি সজল হলো। তাহলে এই নাম কি ব্যর্থ হচ্ছে? ব্যর্থ হচ্ছে না, কিন্তু উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে না। এই নাম আমাকে বৈকুণ্ঠে পর্যন্ত নিয়ে যাবে, কিন্তু এই যুগের যে চরম কাম্য বস্তু রাধা দাস্য, রাধা গোবিন্দের অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার যোগ্যতা লাভ করে রাধারানীর চরণাশ্রিতা দাস্য লাভ করতে হবে, দাসী হতে হবে। সেই বস্তু পেতে গেলে নামে প্রেম হচ্ছে কিনা এটা তৎপর হয়ে অনুভব করতে হবে, বিচার করতে হবে, আত্মসমীক্ষা করতে হবে। হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার, তথাপি নহে প্রেম নহে অশ্রুধার, তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর, কৃষ্ণ নাম বীজ চাহে না হয় অঙ্কুর। তাহলে বুঝতে হবে আমার অল্প স্বল্প অপরাধ নেই, প্রচুর অপরাধ রয়েছে নামের কাছে, সেবা বিগ্রহের কাছে, আর সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে। এই অপরাধ শূন্য চিত্ত যখনই কেউ হবে, তখনই ওই কৃষ্ণ বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম, তখনই তার উথাল পাতাল কেমন ওই যে অশ্রু কম্প হাস্য মূর্ছা পুলক হুঙ্কার, সাত্বিক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব বা সঞ্চারী ভাবে সে যাবে। আছাড় খায়েন হরি দাস প্রেম রসে, দেখিয়া ব্রাহ্মণ গণ মহানন্দে ভাসে। আহা, আগুনে যেমন ঘি ঢেলে দিলে আগুনকে আর বলতে হয় না আগুন ভাই তুমি একটু বাড়ো তো, নাচো তো, একই জিনিস। তেমনি জাতরতি ভক্ত, যার অন্তরে নিরপরাধ শূন্য চিত্তে নাম সাধন করতে করতে প্রেম উদয় হয়েছে, সেই ভক্তের কাছে যদি কেউ নাম উচ্চারণ করে, তখন সেটা ঘৃতাহুতির ন্যায় তার অন্তরে সেই আনন্দটাকে একেবারে লক্ষ কোটি গুণ বাড়িয়ে দেয়। এত বাড়িয়ে দেয় যে তার গতিবেগ, তার প্রভাব সে কিছুতেই ধারণ করতে পারে না, চেপে রাখতে পারে না। তখন হাসে কাঁদে নাচি গায় পুলক হুঙ্কার, অজস্র ধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষণ হতে থাকে। আছাড় খাচ্ছে। স্থির হই ক্ষণেকে বসিলা হরিদাস, বিপ্রগণ বসিলেন বেঢ়ি চারিপাশ। ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হলেন হরিদাস ঠাকুর। তখন ওই সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী হিতাকাঙ্ক্ষী অন্তরঙ্গ ফুলিয়াবাসী বৈষ্ণবগণ ঘিরে বসলেন হরিদাস ঠাকুরের কাছে শুনবার জন্য। যখন বেত্রাঘাত করছিল, কি হচ্ছিল, আবার প্রশ্ন যাচ্ছে যে হরি বসতে গেলে এত পরীক্ষা কেন, এত অত্যাচার হবে কেন, এত কষ্ট কেন? ভগবান তো সচ্চিদানন্দময়, কষ্ট কেন? ওটা আমরা অনুভব করি, আমরা মনে করি কষ্ট, কিন্তু যার ভেতরে কষ্টটা দেখতে পাচ্ছি সে কিন্তু কিছুই কষ্ট অনুভব করে না। কেমন করে না? না, অনুভূতি শূন্য যে স্থান,
সেই স্থানে যদি কাটা ছেঁড়া পোকা দেয়, সেই শ্বাস করবে না? করবে না। কিন্তু মানুষ দেখে আটকে উঠবে। একটা মানুষের এই বাহুটা স্নায়বিক স্পর্শ শূন্য হয়ে গিয়েছে, প্যারালাইজড হয়ে গেছে, কোনো সেন্স নেই। এবার তাতে ঘা দিয়েছে, হয়েছে, পোকা কিলবিল করছে, কিন্তু সে হাসি মুখে বসে আছে। সাধারণ লোকে দেখছে কি আশ্চর্য ভাই, কি ভয়ঙ্কর, তাতে পোকাগুলো কটকট করে কামড়াচ্ছে, কিন্তু ওর তো কোনো বেদনার অভিব্যক্তি নাই। ওর থাকবে কি করে? যন্ত্রণাটা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু অনুভূতিটা তো নেই। তো অনুভূতি শূন্য স্থানে যেমন কাটা ছেঁড়া যাই করা হোক, সেই ব্যক্তি যেমন সেটি অনুভব করতে পারে না, তেমনি কৃষ্ণ নামানন্দে সে তো আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে আত্মানন্দ অনুভূতিতে ডুবে গিয়েছে। এই চরণ নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর পচা অস্তিত্ববিহীন এই শরীরের স্মৃতি তার জীবনে নেই। এই জন্য তার ভিতরে কোনো যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দেখা যায় না। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা বিচার করবো, এত হরিনাম করবে, এত অত্যাচার কেন? এই প্রশ্ন বুঝতে পারলেন হরিদাস ঠাকুর। হরিদাস বলেন, শোনো বিপ্রগণ, দুঃখ না ভাবিও কিছু আমারও কারণ। তোমরা খুব দুঃখ পেয়েছ না আমার এই 22 বাজারে বেত্রাঘাতের সংবাদ শুনে? বা হয়তো অনেকে তোমার গিয়েও দেখেছ, এবং তোমাদের মনে প্রশ্ন যাচ্ছে যে আমি হরিনাম করি, আমার জীবনে কেন এরকম ঘটলো? শোনো, এটা অন্যরকম নিও না, এটা আমার প্রয়োজন ছিল। কেন না? পাপ করব আর পাপের কর্মফল ভোগ করব না, এটা কি কথা? সৎকর্ম করলে তার পুরস্কারটা আনন্দে নেব, আর নিকৃষ্ট কর্ম করে নরকের শাস্তিটা নেব না, সেটা কাজেই এটা আমার কর্মফল। হরিদাস ঠাকুর, তোমার কর্মফল? হ্যাঁ, তাই প্রভু আমাকে অল্প দণ্ড দিয়ে আমার এই কর্মফলটা খণ্ডন করে নিলেন। কিসের কর্মফল তোমার? প্রভু নিন্দায় আমি যে শুনিল অপার, তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার। এই যে আমি নিজ কর্মে সম্মুখে কৃষ্ণ নামের সমালোচনা, কৃষ্ণ নামের নিন্দা এবং স্বয়ং কৃষ্ণের নিন্দা, এই যে কানে শুনলাম, এতে কিন্তু আমার পাপ হয়ে গেল। পাপ হলো, আর এই পাপের কর্মফল এটা। সে কি ঠাকুর? হ্যাঁ, শোনো, ভালো হইল এতে বড় পাইল সন্তোষ, অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ। শাস্ত্র বলছে যে যদি কোনো কৃষ্ণ ভক্ত কোথাও কৃষ্ণের নিন্দা বা বৈষ্ণবের নিন্দা উপর্যুপরি শুনতেই থাকে, তার কোনো প্রতিবাদ প্রতিকার না করে, এবং কি প্রতিকার কি প্রতিবাদ সেটা আবার শাস্ত্র বলে দিয়েছে, যে তোমার সামনে যদি কেউ কৃষ্ণ নিন্দা বৈষ্ণব নিন্দা করতেই থাকে অনর্গল, তাহলে তোমার কর্তব্য কি, এটা শাস্ত্র বলে দিয়েছে। এইবার যদি সেটা না করা হয়,
তখন যে নিন্দা শ্রবণ করলো, ওই শ্রবণকারীর ওটাই পাপ হয়ে কর্মফল সৃষ্টি হয় এবং তার জন্য কর্মফল ভোগ করতে হয়। কি কর্মফল? কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণু নিন্দা শ্রবণে, তাহাই আমি বিস্তর শুনিনু পাপ কানে। শাস্ত্র বলছে বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবের নিন্দা যদি শোনা হয় তাহলে তাকে নরক ভোগ করতে হয়। এবং কোন নরক? কুম্ভীপাক নরক। তা কুম্ভীপাক নরকে কি হয় না, জ্যান্ত মানুষকে ফুটন্ত তেলে ভাজতেই থাকা হয়, মরে না, আর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেই চলে, করেই চলে, করেই চলে। মৃত্যু হলে তো তার আর অনুভব থাকতো না, কিন্তু মরে না। জমালয় এটাই বৈশিষ্ট্য। তা আমি তো কানে শুনলাম, কিন্তু শাস্ত্র বলেছে বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা শ্রবণ করলে যেটা করা দরকার সেটা আমি করিনি। না করার জন্যই তো এটা আমার অপরাধ, পাপ। আমার জন্য তো নির্দিষ্ট কুম্ভীপাক নরক। কিন্তু প্রভু কত দয়া দেখো, যে হরিদাস ওই কুম্ভীপাক নরকে গিয়ে ওইটা ভোগ করবে কেন? ওকে এখনই যথাবস্থিত একটা দণ্ড দিয়ে ওই কর্মফলটাকে খণ্ডন করে দিল। না, শাস্ত্রে রয়েছে কর্ণো পিধায় নিরয়াত যদ কল্পইষে ধর্মাবিতর্যশ্রেণীভীর নিভীরস্যমাণ চিন্নাৎ প্রশ্য রুষতি মশতে প্রভুশ্চিত জিহ্বা অশুনোপি তত বিসৃজেদ স্বধর্ম। অর্থাৎ শ্রীমদ্ ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ। শিবের সঙ্গে শিবের শ্বশুর মশাই দক্ষ রাজার গন্ডগোল। শিবের কোনো দোষ নেই, কিন্তু দক্ষ রাজারই অত্যন্ত অভিমানের উচ্চ মঞ্চে উঠে গেলে যা স্বভাব হয় তাই। তাই শিবই যজ্ঞের আয়োজন করেছে এবং দেবসভাতে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে শিব আমার ছোট জামাই হলেও আমার অমর্যাদা করেছে, এর জন্য ওকে দেবতার আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। ও দেবতা হিসাবে যজ্ঞের কোনো আর যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হবে না বলে সেটা করে দেখানোর জন্যই এইবার দক্ষ বিরাট একটা যজ্ঞের আয়োজন করেছে। আর স্বর্গমর্ত পাতাল কোথাও বাকি নেই, নেমন্তন্ন নেই, সবাই আসছে। তা কৈলাসের আকাশ দিয়ে দিয়ে সব সতীর দিদিরা যাচ্ছে স্বামী সহ, সেজে গুজে হই হই করতে করতে কৈলাসের দিকে তাকাতে তাকাতে সতী দেখছে ও বাবা তো যজ্ঞ করছে বিরাট, সবাই যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের তো কোনো নেমন্তন্ন আসেনি। একসঙ্গে সব দিদিরা একখানে হব, কি আনন্দ! অনেক দিন পরে প্রাণ খুলে গল্প গুজব করা যাবে না, থাকা যাবে না, যেতেই হবে আমাকে। ভোলেনাথের কাছে গিয়ে বলছে, ভোলেনাথ বাবা যজ্ঞ করছে তুমি জানো? হ্যাঁ আমি জানি, মানে ওটা অফিসিয়ালি নয়, নন অফিসিয়ালি। কেন? আমাকে তো নেমন্তন্ন করা হয়নি, কিন্তু আমি জানি ওটা আমাকে অপদস্থ করার জন্যই
পরিকল্পিত ভাবে ওটা হচ্ছে। তা তুমি কি বলছো সতী? না, আমি যাব। তোমার যাওয়া উচিত হবে না। এটা নেমন্তন্ন যেখানে আসেনি সেখানে তুমি কি করে যাবে বলো তো? সতী বলছে, দেখো ভোলেনাথ, শাস্ত্র কি বলছে তুমি তো জানো, আপ্তস্থানে নিমন্ত্রণের কোনো অপেক্ষা থাকে না। নিজেদের এটা অনুষ্ঠান, তা বাড়িতে যখন অনুষ্ঠান হয়, বাবার যদি 5টা ছেলে থাকে, তা বাড়ির ছেলেদের আবার নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠায়? পাঠায় না। কেন? আমারই ছেলে, আর এই সমস্ত কাজ তো এদেরকেই দেখতে হবে, এদের আবার কি নেমন্তন্ন? ছেলেরা যদি মনে করে যে বাবা তো নেমন্তন্ন করে আমাদেরকে জানালো না, আমরা করবো না, না, তা নিয়ম না। বাড়িতে কোনো ঘোষিত উৎসব অনুষ্ঠান হলে সবাই সেখানে নিমন্ত্রণের অপেক্ষা না লিখে সবাই যোগদান করে। এই জন্য আত্মস্থানে নিমন্ত্রণের কোনো অপেক্ষা থাকে না। তা ভোলেনাথ পরে তখন বাবা আমাকে বলবে, হ্যাঁ রে সতী, আমি না হয় ব্যস্ততার জন্য একটু ভুল করে তোকে জানাতে পারিনি, তাই বলে কি তোর আসা উচিত ছিল না? বলতো তখন যে বাবা কষ্ট পাবে। ভোলেনাথ হেসে বলছে, তুমি যত সহজ ভাবছো দেবী, অত সহজ ঘটনা নয়। আমি জানি তুমি গিয়ে সেখানে মর্যাদা পাবে না, এই জন্য তোমার না যাওয়াই ভালো। কিন্তু জীব শেষে একেবারে ভাগবতে বর্ণিত রয়েছে, সতী একেবারে মহা ঐশ্বর্য প্রকাশ করলেন, একেবারে রুদ্রাণী মুক্তি ধারণ করলেন। ভোলেনাথ দেখছে সর্বনাশার উপায় নেই। তখন নন্দীকে ডেকে সব সাজিয়ে গুজিয়ে, আমি যাব না, তুমি যাও, কিন্তু যাওয়াটা নিরাপদ নয়, এই জন্য আমার যত সৈন্য সামন্ত অনুচর বর্গ যাবে, যদি কোনো কিছু অঘটন ঘটে তারা সেটা দেখার জন্য। দক্ষালয়ে উপস্থিত হলেন দাক্ষায়ণী সতী। কেউ তাকাচ্ছে না, না কোনো দিদিরা, না কোনো গর্ভধারিণী মা। মাকে প্রণাম করলে মা তাকালোই, কথাই বললো না, কিরে সতী কখন এসেছিস, বস। দিদিরাও কেউ কাছে গিয়ে এলো না। তখনই মনটা থমথম করতে লাগলো, যাক বাবার কাছে যাই। বাবার কাছে গিয়ে তো বাবা প্রথমে কথাই বলেনি, তারপরে বাবা ভালো আছো তো, আমি এসেছি কিন্তু দেখো। তখন একেবারে যাচ্ছে তাই শিবলিঙ্গ আরম্ভ করবে। নির্লজ্জ তো, জামাই ভাঙ ধুতরা খেয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকে, তার মান অপমান বোধ আছে? তো তার সঙ্গ করতে করতে তুইও তেমনি একেবারে লজ্জাহীনা হয়েছিস। আমি কি ডেকে পাঠিয়েছি, নিমন্ত্রণ করেছি? কে তোকে এখানে আসতে বলেছে? দিয়ে এমন শিবের নিন্দা আরম্ভ করে দিলে, শুনতে 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 তখন সতী শাস্ত্রের কথা মনে হলো, কি কর্ণ বিধায় নিরাজ্যৎ কল্পৈষে ধর্মা বিতর্য শ্রেণীভি নিবির সম্মানে ছিন্দাত প্রসজ্জ ঋষমতি মসতি। অর্থাৎ যদি সেই পরম পুরুষের নিন্দা শুনতে হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যে নিন্দা করছে তাকে শেষ কর, মেরে ফেল, আর তা না পারো তো নিজে মরো। আর তাও যদি তুমি না পারো, তাহলে কর্ম আচ্ছাদন করে সেখান থেকে সরে যাও, এক মুহূর্ত সেখানে থেকো না। আর যদি সামর্থ্য থাকে, যে বৈষ্ণব বিষ্ণু নিন্দা করছে তার জিভটা কেটে দাও।
আর তারপরে নিজেও ওই নিন্দার সময় দেহটা না রেখে দেহটাও ত্যাগ করো, এটা শাস্ত্র বলেছে। তখন সতী চিন্তা করলে যে আমার এই দেহ ত্যাগ করাটাই কর্তব্য। ভাগবতে বলছেন সুকমুনি যে মানুষ যদি না জেনে বিষ খায়, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি বুঝতে পারে বিষটা খেয়ে ফেলেছি রে, রক্তের সঙ্গে মিশার আগে সেটাকে আবার বমি করে ফেলে দেয়, তাহলে বিষক্রিয়াটা হয় না। তো দেহটা তো তোমার কাছ থেকে আমি প্রাপ্ত হয়েছিলাম বাবা, এই তোমার সম্বন্ধটা আমি হজম করেছিলাম, কিন্তু দেখছি এটা বিষ, তাই এই দেহটা আমি এখন ত্যাগ করব। করে তখন ধ্যানাসনে বসলেন মহাদেবী, বসে যোগমগ্না হয়ে গেলেন। তারপরে যোগাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে সবার সামনে দাউ দাউ করে শরীরটা প্রজ্বলিত হয়ে শেষ হয়ে গেল। হরিদাস ঠাকুর বলছেন, দেখো বৈষ্ণবগণ, এই বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব নিন্দা শোনার এটাই হচ্ছে হরিনাম। আমি এত কৃষ্ণ নামের হরিনামের নিন্দা শ্রবণ করলাম ওদের কাছে, কিন্তু আমি ওদের জীবটাও কেটে নিতে পারলাম না, আমি নিজেও আত্মহত্যা করতে পারলাম না। এর জন্য তো এটা আমার তো নির্ধারিত নরক ভোগ ছিল, কিন্তু আমার কৃষ্ণ কত দয়াময়। এই দেখো একটু চাবুকের প্রহার করে করে একটু অল্পই আমাকে শাস্তি দিয়ে আমার এই মহৎ মৃত্যু থেকে আমাকে নিষ্কৃতি প্রদান করেছে। কাজে এর জন্য তোমাদের তো অনুশোচনা করা উচিত নয়। আমার দণ্ড প্রাপ্তির জন্য আমি দায়ী। যজ্ঞ শাস্ত্রী করিলে ঈশ্বর তাহার, হেন পাপে আর যেন নহে পুনর্বার। ভগবান যেন আমাকে দণ্ড দিয়ে এটাই জানিয়ে দিলেন, ভক্ত এইবারের মতো তোমাকে এইটুকুনি দণ্ড দিয়ে ভজন সাধন করবার জন্য সুযোগটা দিলাম। এরপরে তুমি যদি হরিনামের নিন্দা, হরিভক্তের নিন্দা শ্রবণ করো, তাহলে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে যে কর্তব্য সেটা তোমাকে করতেই হবে। তা আমি বড় ভাগ্যবান, প্রভু আমাকে এইটুকুনি শাস্ত্র মাত্র দিয়ে আমাকে ভক্ত সঙ্গ করবার জন্য আর নামামৃত আস্বাদের জন্য সৌভাগ্যটা আবার আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। হেনমতে হরিদাস বিপ্রগণ সঙ্গে নির্ভয়ে করেন কীর্তন মহারঙ্গে। আবার নির্ভয়ে সব মান অপমান ব্যথা বেদনা ভুলে গিয়ে সব বৈষ্ণবগণ ভক্তগণ মিলে আবার নাম আনন্দ হল। কিন্তু হলে কি হবে? বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যে যারা এই হরিদাসের শরীরটার উপরে চাবুকের ঘা দিল দীর্ঘক্ষণ ধরে, এবং ওকে এই 22 বাজারে বেত্রাঘাত করবার জন্য শাস্তি বিধান যে করলো এবং সেটার জন্য হুকুম যে দিল, কার্যকরী করলো, এরা অল্প দিনের মধ্যে সবাই সব অংশে শেষ হয়ে গেল, তাদের বংশগুলোই থাকলো না। তাহানেও দুঃখ দিল যে সব যবনে সব অংশে উর্ভিষ্ট তারা হইল কতদিন। তবে হরিদাস গঙ্গা তীরে গুফা করি থাকেন বিরলে অহর্নিশ কৃষ্ণেশ্বরী। গ্রামবাসীরা বললেন, বাবা আমরা তাহলে একটা ছোটখাটো আশ্রম করে দিই, ভজন কুটির করে দিই, সেখানে থাকুন, একসঙ্গে আমরা নাম সাধন করব। হরিদাস ঠাকুর বললেন, না, আমি গুফার মধ্যে নির্জনে ভজন করব, আর ভজন আমার সংকল্প যখন শেষ হবে তখন আমি গুফা থেকে উঠে
তোমাদের সঙ্গে ভাগবত কথার রসাস্বাদনে মত্ত হব। আর যখন আমি নাম সাধন করব, তখন আমি জনসংযোগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিরালা ওই গুফার মধ্যে, যেখানে কোনো দৃশ্য চোখে পড়বে না, কোনো শব্দ কানে আসবে না, ওই জন্য গুফার মধ্যে আমি ভজন করব। এই বলে সুন্দর একটি গুফা নির্মাণ করা হলো, অনেকটা গর্ত গভীর। তার নেমে যাওয়ার জন্য তার ব্যবস্থা আছে, আবার বেরিয়ে আসার জন্য ব্যবস্থা আছে, এবং গুফার ভেতরে একটু প্রশস্ত জায়গা, সেখানে নিশ্চিন্তে বসে যেন হরিনাম করা হয়, কোনো অসুবিধা নেই। এই মাসে গুফাকে আশ্রয় করে সংকল্পিত ভাবে হরিনাম সাধনা আরম্ভ করলেন। 3 লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ, গুফা হইল যেন তার বৈকুণ্ঠ ভবন। 3 লক্ষ হরিনাম স্থির চিত্তে বাহ্যিক অভিনিবেশ ত্যাগ করে নাম এবং নামীকে অনুভব করতে করতে 3 লক্ষ। কেন না, ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে অতিক্রম করতে হবে, সত্য রজ তম, তাই 3টা লক্ষ। 3টি লক্ষ্য হচ্ছে কি, আমাদের আছে শরীর, মন এবং বাক শক্তি। এই 3টাকে ভগবত অভিমুখী করে নামময় করতে হবে, তাই 3 লক্ষ হরিনাম সাধন করতে লাগলে। এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে না, কবে যে কখন ওই গুহার মধ্যে বিশাল একটা সাপ ঢুকে পড়েছে। ঢুকে সে অন্ধকার গুহা, তো কোথাও এক কোণে থাকে, আর হরিদাস ঠাকুর থাকে। যখন শৌচাদিতে যাওয়ার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, হয়তো বা সেই সুযোগে সাপটা ভেতরে ঢুকেছে, ঠাকুর জানেন না। আর ঠাকুরের তো কোনো বাহ্য স্মৃতি নেই, কাজে ভেতরে গিয়ে তার যে সিদ্ধ আসন, যেখানে বসে নাম সাধন করেন, সে আসনে গিয়ে বসেন, আবার বাইরে শিষ্ট গোষ্ঠী করেন। আর ওই অন্ধকার ওই গুহার কোন কোণে সেই সাপটাও নিশ্চিন্তে আছে। মহানাগ বৈশে সে গুহার ভেতরে, তার জ্বালা প্রাণী মাত্রে সহিতে না পারে। কিছুদিন বাস করতে করতে সে এত বিষধর সর্প, তার শ্বাস প্রশ্বাস দিয়ে বিষের বাষ্প গ্যাস সে গুহাটাকে বিষাক্ত করে ফেলেছে। দিয়ে গুহার মুখ দিয়ে সে বিষ বাষ্প বেরোচ্ছে, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের সেটা কোনো বোধই নেই। কিন্তু যারা ওই গুহার মুখেতে বাইরে কৃষ্ণবৃষ্টি করার জন্য জায়গা, ওখানে গিয়ে বসলেই ওই গুহার ভেতর থেকে উগ্র বিষের বাষ্প এসে একেবারে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে দেয়, শরীরে একটা জ্বালা সৃষ্টি হয়। ভক্তেরা ভাবছে এটা কি হচ্ছে। হরিদাস ঠাকুরের সম্ভাষা করিতে যতেক আইসে কেহ না পারে রহিতে, পরম বিষের জ্বালা সবাই পায়েন, হরিদাস কোন ইহা কিছুই না জানেন। হরিদাস ঠাকুরের কোন বিকার, কিন্তু ভক্তগণ সহ্য করতে পারছে না। বড় আশা নিয়ে আসেন, ভাগবতী কথা বলবেন, শুনবেন, নাম সিদ্ধ হরিদাসের সঙ্গে একটা আলাদা আস্বাদন। কিন্তু গায়ে জ্বালা আরম্ভ হয়ে যায়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। বসিয়া করেন যুক্তি সর্ববিপ্রগণে,
হরিদাস আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে? সবাই বলছে কি ব্যাপার ভাই, এরকম তো ছিল না, কিছু একটা ঘটেছে মনে হয়। চলো তো, মনে হচ্ছে এটা উগ্র সাপের বিষের একটা যেন প্রভাব। তাহলে সাপ সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদেরকে একটু ডাকা হোক। তখন গ্রামে এক প্রান্তে ওই রকম এক ঘর সাপুরিয়া ছিল, তাকে ডেকে আনা হলো। সাপুরিয়ারা কিন্তু আবার গন্ধেই বুঝতে পারে যেখানে কি আছে না আছে। সেই ফুলিয়ায় বসে মহাবৈদ্যগণ, তারা সে জানিলে কো সর্পেরও কারণ। তারা এসে বলছে, ঠাকুরমশাইরা সাপ আছে, এবং সাধারণ সাপ নয়, এ ভয়ঙ্কর এবং দুর্লভ, লোকালয়ে সাপ দেখা যায় না, যাবে না, এবং এর এত বিষ, এটা বিষেরই বাষ্প, দীর্ঘক্ষণ একটা মানুষ থাকলে বাঁচবে না, মারা যাবে। বৈদ্য বলিলে এই গুহার তলায় এক মহানাগ আছে, তাহারও জ্বালায় রহিতে না পারে কেহ, কহিনু নিশ্চয় হরিদাস সত্তরে চলুন ওই অন্যাশ্রয়। আমাদের ভেতরে যাওয়ার দরকার নেই, এখান থেকে স্পষ্ট আমরা বুঝতে পারছি যে গুহার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ বাবাজি এসে সে ঘাঁটি গেড়েছে। কাজে বিশ্বাস তো নেই, সাপের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করা। যদিও খনা বলেছেন বাঘের দেখা আর সাপের লেখা, বাঘের সঙ্গে দেখা দেখি হলেই বুঝতে হবে আক্রমণ হবে, আর সাপ যদি সর্পদংশনের লেখা ভাগ্যে না থাকে তো সাপের উপরে পা দিয়ে রগড়িয়ে দিলেও সাপ কামড়াবে না। কিন্তু বাঘের ক্ষেত্রে এটা হয় না, সাপের ক্ষেত্রে এটা হয়। কেন না, সাপেরা হচ্ছে দৈবী শক্তি সম্পন্ন। কিন্তু তবু তো বিশ্বাস নেই, সাবধানের মার্গে সাবধানে থাকা ভালো। তাই সর্পের সহিতে বাস কভু যুক্ত নয়, চলো সবে গিয়া কহি তাহা নয় আশ্রয়। তাহলে কি করা হবে? বলে না, এটা হরিদাস ঠাকুরকে জানাতে হবে। তবে সবে আসি হরিদাস ঠাকুরের, কহিল বৃত্তান্ত সেই গুফা ছাড়িবার। সবাই সে প্রণাম দণ্ডবাদ করে বলছেন, ঠাকুর আমাদের একটা বাক্য রক্ষা করতে হবে। কি? এই গুহার মধ্যে আপনার থাকা চলবে কেন? এখানে ভয়ঙ্কর মহানাগ, মহানাগ বসে এই গুহার ভিতরে, তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে। অতএব এই স্থানে রহিতে যোগ্য নয়, অন্য স্থানে আসি তুমি করো হই আশ্রয়। চল আমরা আর একটা জায়গায় না হয় গুহা প্রস্তুত করে দিচ্ছি, তুমি সেখানেই থাকবে, কিন্তু এখানে আমরা নিশ্চিন্ত মনে করছি না। আর সব থেকে কষ্ট হচ্ছে, আমরা একটু দুটো হরি কথা শুনবো, ইষ্টগুষ্টি করব, সঙ্গ করব, সেটা আমরা এখানে বসতেই পারি না, দাঁড়াতে পারি না। কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই গায়ে জ্বালা আর শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট আরম্ভ হয়ে যায়। হরিদাস ঠাকুর আকাশ থেকে বললেন, তাই নাকি? হরিদাস বলেন, অনেক দিন আছি, কোন জ্বালার ইষ্ট এ গুফায় নাহি বাসি। হ্যাঁ গো বাবা, আমি তো অনেক দিন থেকেই আছি, না কোনো সাপ টাপ চোখেও দেখতে পাইনি, আর আমি কোনো বিষের বাষ্প পাই না, কোনো জ্বালা যন্ত্রণা কিচ্ছুই অনুভব করি না।
সবে দুঃখ তোমরা যে না পারো সহিতে। কিন্তু কষ্ট হচ্ছে যে নিশ্চয় কিছু একটা আছে, ঘটেছে, না হলে তোমরা তো কষ্ট পাচ্ছ এটা তো দেখেও আমি অনুভব করছি। ভক্তের কষ্ট হোক এটা তো আমি চাই না। এই জন্য ঠিক আছে, যদি কোন সর্পরাজ এই গুহার মধ্যে থেকেই থাকে তোমাদের বিচার, তাহলে আমি বলছি সবে দুঃখ তোমরা যে না পারো সহিতে, এতেকে চলিম কালি আমি যে সেদিকে। তাহলে আজকে দিনটা থাকবো, কালকে আমি গুহা পরিত্যাগ করে দেখি অন্যত্র চলে যাব। সত্য যদি হাতে থাকেন মহাশয়, দেহ যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়, তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্বথা। চিন্তা নাহি তোমরা বলো কৃষ্ণ গাথা। আর যদি সেই সর্পরাজ নাগরাজ তিনি দয়া করে অন্যত্র চলে যান, তাহলে আমি থাকবো। আর না হলে উনিই থাকুন, আমি কাল থেকে অন্য জায়গায় থাকবো। কারো কষ্ট হোক এটা আমি চাই না। এইটাই হলো সিদ্ধান্ত। এখন আজকের মতো একটু সবাই মিলে কৃষ্ণ নাম করা হোক। আবার কৃষ্ণ নাম আরম্ভ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বেলা ডুবতে বসেছে, সন্ধ্যা সমাগত হচ্ছে। এই মতো কৃষ্ণ কথা মঙ্গল কীর্তনে থাকিতে অদ্ভুত ইয়তি হইল সেই ক্ষণে। ধীরে ধীরে বেলা ডুবে যে সন্ধ্যা গড়িয়ে আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন, মহানাগ ছাড়িলেন স্থান সেই ক্ষণ। তখন ওই গুহার তলায় যে মহানাগ আশ্রয় নিয়েছিল সাধু সঙ্গ করার জন্য, কিন্তু তার সর্প দেহটাই তো হয়ে গেল কাল। তখন দেখলে না না না, আমি তো এখানে আগে থেকে ছিলাম না, হরিদাস ঠাকুরই ছিল, আমি পরে এসেছি। তা আমার জন্য কেন হরিদাস ঠাকুর তার প্রিয় ভজন স্থলী পরিত্যাগ করে চলে যাবেন? আমি যখন আগে থেকে ছিলাম না, তাহলে আমিই বেরিয়ে যাই। এই বলে গর্তের মধ্যে থেকে বেরোচ্ছে। গর্ত হইতে মহাসর্প সন্ধ্যার প্রবেশে, সবে দেখেন চলিলেন অন্য দেশে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে তো, আর গুহাটা তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, কিন্তু সবাই তাকে দেখছে যে গুহার ভেতরে যেন একটা ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলল, আলো ভরে গেল। কিসের আলো? তারপরে দেখছে ধীরে ধীরে ওই সাপটা গুহা থেকে বেরোচ্ছে, আর ওর মাথার উপরে আছে মণি, আর ওই মণিটা দপদপ করে চলছে। দেখতে কেমন সাপটা? পরম অদ্ভুত সর্প, মহাভয়ঙ্কর, নীল পীত শুক্ল বর্ণ, পরম সুন্দর। তিনটা রং, হলুদ, নীল আর সাদা। গায়ে এরকম ডোরা ডোরা, কিছু অংশ নীল, কিছু অংশ সাদা, কিছু অংশ হলুদ, আর মাথায় মণিটা জ্বলছে। মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক উপরে, দেখি ভয়ে বিপ্রগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্বরে। সাপটা গুহা থেকে বেরিয়ে চলে গেল। এই চলে যাওয়ার কথাটা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন, কিন্তু অদ্বৈত বিলাস গ্রন্থে আবার বলা হয়েছে না, চলে গেলেও ওইখানে সাপটা মুক্ত হয়ে গেল। কিরকম মুক্ত হয়ে গেল? সিদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হয়ে গেল। কেমন ভাবে হলো না, শিরে দিব্যমণি জলে দীনমণি সম, হরিদাস আগে দেহ কৈলায় অবস্থান। ওই সাপটা গর্ত থেকে বেরিয়ে চলে গেল না,
নাম সংকীর্তন করছেন, যেখানে হরিদাস ঠাকুর ভক্তগণকে নিয়ে হরিদাস ঠাকুরের সামনে এসে ফনা তুলে দাঁড়ান, কুণ্ডলি পাকিয়ে ফনাটা তুলে এমনি করে থাকলো। কুণ্ডলী হরিদাস আগে দেহ কৈলায় অবস্থান, কুণ্ডলী করিয়া বসি শোনে হরি নাম। হ্যাঁ, একেবারে কুণ্ডলী বের পাকিয়ে ফনাটা তুলে ফনাটা ঢুলছে, আর যেন একেবারে প্রাণ ভরে হরিনাম সুধা পান করছে। তাহা দেখি সভা ভয়ে হইয়া কম্পমান, কহে সাধু বড় আজি হারাইবে প্রাণ। সবাই দেখি সর্বনাশ, এক্ষুনি যদি ছোবল মারে কি হবে, হাই হাই রে। আর একেবারে হরিদাস ঠাকুরের সামনে, মানে গায়ে ঠাকাঠেকি না, কিন্তু একেবারে সামনে এসে অমনি ফনা তুলে ফনাটা এমনি এমনি করছে। হরিদাস ঠাকুর কি করলেন তখন? তবে সাধু নির্ভয়ে সেই সর্পকণ্ঠ ধরি, হরিনাম দিলা তারে সশক্তি সঞ্চারী। হরিদাস ঠাকুর বলেন, ও এই তোমার কানে নাম দেওয়া হয়নি, তাই তুমি এতদিন এখানে অপেক্ষা করেছিলে, নাম পাওনি বলে। তখন তার কণ্ঠটা ধরে তাকে কাছে গিয়ে হরিনাম প্রদান করলেন, 16 নাম 32 অক্ষর। করতালি দিয়াতে হরিনাম গায়, তাহা শুনি সর্প প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়। কানে নাম দেওয়ার পরে তার নাম করছে সাপটা, শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু তার অঙ্গভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে যেন একটু আলাদা। অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বহে দু নয়নে, সাপের দুটি চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। আর পুনঃ পুনঃ শির নোয়ায় বৈষ্ণব চরণে, বারবার হরিদাস ঠাকুর চরণে মাথাটা নিচু করে স্পর্শ করাচ্ছে। বৈষ্ণবের পদরজ করিয়া ধারণ, আর হরিনাম ব্রহ্ম করিয়া শ্রবণ। তার দুটো সৌভাগ্য হলো, একটি হচ্ছে বৈষ্ণবের চরণ রজ স্পর্শ, কেননা শাস্ত্র বলছি যে বৈষ্ণবের স্পর্শ কত মহিমা যুক্ত, যে কোনো মানুষ যদি মারা যায়, প্রাণ আর নেই, মরে গিয়েছে, 2-4 ঘন্টা হয়ে গিয়েছে, সেই সময় সেই দেহটাকে এসে যদি কোনো বৈষ্ণব স্পর্শ করে, তাহলে সে যতই ভয়ঙ্কর পাপী হোক আর যতই পাষণ্ড হোক, তার আত্মাটা তো চলেই গিয়েছে, কিন্তু দেহটা পড়ে রয়েছে। কিন্তু ওই দেহে যে আত্মাটা ছিল, এখন না থাকলেও কি হবে, ওই দেহটাকে যে কোনো বৈষ্ণব স্পর্শ করলো, তা পুরাণ বলছে যে মরে যাওয়ার পরেও যদি কোনো বৈষ্ণব মৃতদেহকে স্পর্শ করে, তা সেই দেহটা যতই পাপীর হোক না কেন, সে আত্মা পাপ মুক্ত হয়ে গিয়ে বৈকুণ্ঠে চলে যায়। তাহলে মরা দেহের স্পর্শে যদি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়, আর মহানাগ তো সরাসরি মরে নয়, জ্যান্ত থেকেই হরিদাস ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করছে, মুক্ত হবে না কেন? কি হলো? সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে গেল। দেখিতে দেখিতে সর্প সিদ্ধ দেহ পাইয়া, দিব্য বৃন্দাবনে গেলা চতুর্ভুজ হইয়া। সবার সম্মুখে ওই সর্প দেহটা ত্যাগ করে সে একেবারে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে কৃষ্ণ নাম করতে 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 পরম ধামের দিকে চলছে। সর্প সে চলিয়া গেল, জ্বালা নাহি আর, বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষে অপার। দেখি হরিদাস ঠাকুরের মহাশক্তি, বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ বিশেষে তার ভক্তি।
হরিদাস ঠাকুরের এ কোনো প্রভাব, যার বাক্য মাত্রে স্থান ছাড়িলে কোনা, যার দৃষ্টি মাত্রে ছাড়ে অবিদ্যা বন্ধন, কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন। এই হচ্ছে হরিদাস ঠাকুর। এরপরে আরো একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, এবং সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হরিদাস ঠাকুরের মহিমা আরো জগতে বিপুল ভাবে প্রচারিত হলো। কেন? বৈষ্ণব নিজে তো বলবেন না নিজের মহিমা। এইবার যারা বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞ তারা জানেন যে বৈষ্ণবের মহিমা কি। কাজে এইরকম তত্ত্বজ্ঞ ভক্তের মুখেই আমরা জানতে পারবো যে হরিদাসের কেমন মহিমা। মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা তার শ্রবণ কীর্তন করব। আজকের মতো আমাদের শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে এই হরিদাস ঠাকুর প্রসঙ্গ এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। নরহরি প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে, গোরা 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 গৌরাঙ্গ হে, অন্তরে বাহিরে গোরা গৌরাঙ্গ হে, জীবনে মরণে গোরা গৌরাঙ্গ হে, গৌর গতি গৌরাঙ্গ হে, হা গোরা প্রাণ গোরা গৌরাঙ্গ হে, হা গোরা প্রাণ গোরা, হা গোরা প্রাণ গোরা। মোবাইলগুলো বন্ধ করতে হবে। হাতে তো নাই, তাহলে ইয়ে হবে দিনের থেকে কার্তিক নাই।